والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد حنان شاء خصوصا إلى رسائل الإمام شيخ إمام سليمان القرطي الإربيلي الشيخ سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المنتسب إليهم وإلى رؤي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدريس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله الإدريس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله الإدريس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطبس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبشي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقم صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس صاحب العلوم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب المعز شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطبس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المغربي سيد الشيخ إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا يا رب أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مكاشفة القلوب. وروي
annahuma kharaja min khawkhati ay babin sogirin li Abi Bakrin fi zuhri baitihi lailan ilal wari. Waruya, dan diriwayatkan, annahuma, bahwa keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, kharaja, keluar keduanya. Jangan kharajan lah, kharaja fi'il madhi yang kedua, kharaja keluar keduanya, min khawkhati, dari khawkhah. Khawkhah itu babin sogir, pintu kecil, di Abi Bakrin, milik Sayyiduna Abu Bakar, fi zuhri baitihi, di belakang rumah beliau. Keluarnya lailan, malam hari, ilal wari, menuju gua Serum. Menyambung kisah persiapan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mulai zuhur, siang, kalau semalam siang berada di rumah Abu Bakar Siddiq, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan. Di sisi lain, orang kafir Quraisy masih mencari Rasulullah, masih mengepung Rasulullah. Persiapan sudah mantap, maka rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di belakang rumah itu ada pintu kecil, bukan pintu seperti biasa, ada pintu kecil. Lalu malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an keluar lewat pintu belakang rumah. Artinya Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq pun mencari waktu yang tepat, keadaan yang tepat untuk hijrah ke Madinah agar selamat daripada kepungan orang kafir Quraisy yang dikepalai oleh Abu Jahal. Keluarlah Rasulullah dari rumah itu malam hari. Nah, apakah di jalan ini pacangan bertamu? Tidak tahu lagi. Karena biasanya orang bila keluar malam itu dianggap aman. Yalah salah. Dianggap aman. Orang apa-apa biasanya menyelinap malam. Jarang siang. Karena siang itu kan nampak kelihatan. Kalau malam gelap, orang sunyi, kada kelihatan orang. Ada riwayat waruwiyah anna Aba Jahlin laqiyahuma. Ada riwayat waruwiyah, dan diriwayatkan, anna Aba Jahlin, bahwa Abu Jahal laqiyahuma, berjumpa dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa? Abu Jahal ini kan lawan orang-orang kafir Quraisy, bahasa orang ini patroli untuk mengepung Rasulullah. Jadi ada riwayat Rasulullah keluar malam bertamuan sebenarnya. Namun keajaiban terjadi. Solahai
fa'amallahu basarahu anhuma hatta madaya. Fa'amallahu basarahu, namun membutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan penglihatan Abu Jahal terhadap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq hatta madaya, sampai atau sehingga Rasulullah dan Abu Bakar berlalu lewat. Batamone, tapi kada melihat. Soalnya batamuan banget, tapi kada melihat. Ajaib kada? Ajaib. Soalnya kalau kejadian sebelumnya Rasulullah keluar dari rumah beliau sendiri, ya kada. Itu tuh Rasulullah seorangan. Itu Rasulullah seorangan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Nah, di anak tanah di atas kepala Muhammad. Orang gak ada melihat. Itu seorangan. Sekarang berdua lawan Abu Bakar Siddiq, kada melihat juga. Kada melihat juga. A'mallahu, membutakan oleh Allah basarahu, penglihatan Abu Jahal. Nah, pengarannya ini sholat mukjizat kah? Ya boleh jadi mukjizat Rasulullah, karena ini pertolongan Allah lawan Rasulullah. Kalau secara akal kada masuk akal salah. Orang patroli kafir Quraisy itu banyak banget. Patroli kada melihat Abu Jahal. Ini Abu Jahal kada seorangan, salah paham lah maksudnya. Abu Jahal lawan kawan-kawan ini kada melihat, bertamu lawan Rasulullah, lawan Abu Bakar cuma kada melihat. Nah, ini yang dicari orang nih solahi ilmunya. Padahal satu dulu solahi ini adalah a'mallahu basarahu, Allah membutakan penglihatan mereka. Artinya ini dari Allah. Nah, berikut, apakah itu hanya mutlak mauhibah, pemberian Allah tanpa ada sebab? Boleh jadi. Boleh jadi. Orang mendapat ilmu laduni tanpa belajar-lajaran, tanpa riyadhah, tanpa mujahadah, langsung diberi Allah, boleh jadi. Ada juga orang mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah, tapi lewat riyadhah, lewat mujahadah. Riyadhah dene, mujahadah berjuangnya. Akhirnya apa? Riyadhah dan mujahadahnya itu menghasilkan pemberian Allah berupa ilmu laduni. Ini pakai sebab ngarannya. Pakai sebab. Ini pang Rasulullah, ini pang Allah tolong, apa mutlak pertolongan Allah atau ada dulu sebabnya? Ada doanya kah? Ada bacaannya kah? Di sini kan ada, kalau sholat dijelaskan adalah dia ada. Nang lewat ketika Rasulullah keluar dari rumah beliau ada bacaannya, wa ja'alna min baini aydihim saddan ba'aghshaynahum bahum la yubsirun. Itu bacaannya. Nah, tinggal cara membaca, cara meriyadhahkan ayat itu. Mau benar. Nah, ini kada terbuka. Nah, apakah ini ada bacaannya atau kada ada? Masalahnya ini berdua benar. Berarti kawa kada melihat berdua ini, kada nang tukang baca aja Abu Bakar taumpat juga, atau memang ada sebab Rasulullah membaca ayat itu, doa itu, Abu Bakar Siddiq membaca doa itu, lalu orang kada melihat. Yang kira-kira nang mana yuk, ini nang pakai sebab kah atau kada pakai sebab kah?
Pastilah dina ini Allah pasti menjaga Rasulullah, pasti tanpa sebab pun Allah jaga, tanpa sebab pun Allah tolong. Karena banyak dina Allah memberi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Rasul tanpa sebab, secara yang ada tanda-tandanya itu di dalam diri beliau, dan itu orang lain kada pernah ada diberi kepada Rasulullah. Ujar Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada mempunyai isna asyara alamatan, ada mempunyai 12 tanda, rata-rata ada banai. Alamatun fi ra'sihi, ada alamat di kepala sidin, ada alamat di mata sidin, ada tanda di telinga sidin, ada tanda 12 macam kena ini. Itu ucapannya, keterangannya Abdullah bin Abbas, itu tanpa sebab Allah beri. Di antaranya adalah alamatuhu fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam tuzilluhul ghamam haitsu yamshi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kemanapun selalu ada awan yang menaungi beliau. Di sini berjalan ada awan yang berjalan di atas mana, menaungi Nabi. Jadi Rasulullah kada pernah kepanasan, kada pernah kepanasan. Itu mutlak. Ada bacaannya, oh kada ada. Kemana aja Muhammad teh Rasulullah itu berjalan, ada awan di atas yang berjalan menaungi Rasulullah, yuzilluhu, menaungi Rasulullah. Makanya terkenal as-salatu alal muzallal bil ghamam. As-salatu, salawat alal muzallal bil ghamamah, atas orang yang selalu dinaungi dengan awan. Assalamu alaikum, assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik, assalamu alal muzallal bil ghamamah. Assalamu alaik, ada Muhammad, assalamu alaika al muzallal bil ghamamah. Salam atas engkau, wahai orang yang selalu dinaungi awan. Kemana aja Muhammad ada pernah kepanasan. Ada salah manusia Adam? Oh ada. Nabi-nabi nang lain kedada Muhammad. Data Rasulullah aja. Mata sidin ra'a khalfahu kama ra'a amamahu. Apa Muhammad? Rasulullah tuh Muhammad melihat yang di belakang itu sama seperti melihat yang di muka. Bukan kasyaf lagi, ayan ngarannya, nyata. Paham?
Kalau orang kasyaf tuh kan dinai dibukakan, tapi hatinya nang dibukakan sehingga melihat apa hal-hal yang gaib, hal-hal yang tersembunyi di dalam otak seseorang, dalam hati seseorang, apapun yang terjadi di balik kehidupan. Itu kasyaf yang melihat hati. Hati benar nang melihat. Ada kita ini mata nang melihat, hati kada bisa melihat. Yalah Muhammad, kita mata aja kalau melihat, hati kada bisa melihat. Dalam pengertian kadang-kadang kita ini apa yang dilihat mata itulah yang dilihat hati. Mata kita melihat ini, hati kita tetap melihat ini. Yalah, berarti sama. Padahal kada benar, aturan kada. Mata ini melihat benda ini, hati ini jangan melihat benda ini. Itu dinai aturan. Mau melihat bejar melihat ini, jangan melihat ini. Aturan hati itu benar komunikasinya lawan Allah, hubungannya vertikal, langsung lawan Allah. Dia bukan melihat ini, tapi melihat Allah yang menciptakan ini. Samalah salah. Mata melihat nyiur, hati melihat yang menciptakan nyiur. Samalah. Salah. Kada sama. Mata melihat motor, hati melihat orang yang menciptakan mobil. Nah kawan, orang bahari dilatih solahnya gitu, dinai sehingga hati ini lawan Allah terus walau berjalan. Mata melihat rambutan, hati kada. Asal pemulaan melihat rambutan benar, tapi ingatnya kada salah aku nah. Mesti jangan melihat rambutan, melihat yang menciptakan rambutan. Makanya teorinya dinai ada 3 melihat nang kaya tetap. Dicatat kan ma raaitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu. Ma raaitu syai'an, tidak melihat aku akan sesuatu, illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah. Aku melihat Allah qablahu, sebelum melihat itu. Sebelum melihat itu tuh sudah melihat Allah Ta'ala. Wah ini hebat banget solahan. Ini satu. Ada juga orang sahabat Nabi, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ta'ala fihi. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat aku akan sesuatu, illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah fihi, pada sesuatu itu. Saat melihat langsung ingat Allah. Saat melihat langsung ingat Allah. Ada juga orang ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Ma ra'aitu syai'an, tidak melihat aku akan sesuatu, illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah, maksudnya ingat lawan Allah, ba'dahu, sesudah melihat. Melihat ini dulu solahai melihat, ingat lawan Allah, nah kayak itu. Paling gak ada gitu solahai.
melihat pohon nyiur. Setelah melihat pohon nyiur, ingat lawan Allah. Ingat lawan Allah, napanya terserah aja salah. Allah Ta'ala nang maulah, Allah Ta'ala nang memperbuat dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang melihat itu, ada melihat perbuatannya, ada melihat sifatnya, ada melihat zatnya. Kalau melihat zatnya kita kan tidak mungkin. Kita melihat af'alnya atau melihat sifat. Sama aja benar. Orang melihat af'alnya ya sama aja, karena itu adalah af'al Allah. Melihat sifatnya ya sifat Allah. Ini yang disebut sholahai musyahadah, hati memandang lawan Allah. Nah sandang sholahai nang ganal-ganal nih mulai nang gitu. Dene kadena apa jual lagi. Beramian sudah tuhok jiwa sudah. Beberapa gunung sudah kudaki. Lautan kuseberami. Iwak ditumbak sudah. Kajar karena tumbak mau deh iwak. Umpama aja tuh. Sudah juga kalau gitu. Sudah juga. Ini sudah juga. Apa lagi? Bahasa orang jika cukup aja sudah kan, ini dapat satumpukan dapat sudah. Nah hati dia gina mengingat Allah Ta'ala, deh musyahadah, hati ingat lawan Allah. Allah nang maulah, Allah nang memperbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memperbuat apa yang kamu gawe. Nah, itu ngarannya mata melihat kada sama lawan penglihatan hati. Mata melihat makhluk, hati melihat Khalik. Mata melihat ciptaannya, hati melihat sang pencipta. Lalu akibat nang kini nih solai kita musyahadah tu amal batin solai ngarannya dine amal batin dine. Mun itu tu ikam gawin nang gitu ujar Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, zarratun min amalil batin. Zarrah sebesar zarrah tu biji sasawi. Zarrah tu biji sasawi. Soalnya melihat din biji sawi itu halus kada? Halus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biji sasawi orang habari menyambat. Orang wahini benar sebenarnya biji sasawi itu ganal. Ada halus lagi zarrah itu. Napa atom. Ya sudah kita contohkan biji sasawi halus, biji sasawi itu. Zarratun min amalil batin, nang kaya biji sasawi tuh kita Muhammad beramal batin dia nang tadi. Amal batin kada? Hati jenang main dine. Hati jenang main. Awak kada tahu ikam? Awak mau di kamar, mau di sepeda motor, mau di ranjang, mau di musola, mau berabah Muhammad yang penting ini hati hubungannya lawan Allah. Tapi nya beramal. Berabah tapi beramal. Bersepeda motor jik beramal. Di dalam mobil tapi beramal. Di atas gunung
tapi beramal. Dimanapun dia berada, dia tetap beramal, tapi amalnya amalul batin, amal hati. Apa hatinya? Musyahadah. Zarratun min amalil batin, satu zarah, sebiji sasawi kita beramal batin, khairun min amalil zahir, khairun minal jibali, lebih bagus daripada segunung, min amalil zahir, daripada amal zahir. Napa ieu salah? Ini kita nah sebiji sasawi aja mal batin, mal batin sebiji sasawi itu lebih bagus daripada segunung amal zahir Muhammad teh. Iyo, segunung sebiji sasawi aja. Orang bahari soleh, ilmu orang bahari soleh. Ya Allah, coba solehlah. Ini amal zahir soleh, tapi dibaringi dengan amal batin. Orang bahari Muhammad teh. Rak'atani minal alimi khairun min sab'ina rak'atan minal jahil. 2 rakaat orang alim itu lebih bagus, lebih baik daripada 70 rakaat orang bodoh. Kembali ilmu Muhammadnya 2 rakaat aja nah sembahyang lebih baik daripada orang jahil, orang kampung nang kada nuntut ilmu nya 70 rakaat. Kita 2 rakaat aja. Asal kita berilmu sembahyangnya. Warak'atani minal arif, 2 rakaat benar orang ahli ma'rifat. 2 rakaat benar ahli ma'rifat. Khairun itu lebih bagus daripada 70.000 rakaat orang nang alim. Ini orang wali solah, orang ahli ma'rifat 2 rakaat aja sembahyang lebih hebat daripada kita sembahyang 70.000 rakaat. Orang ahli ma'rifat. Namun dina wa nafasun min ahli tauhid, 1 napas orang ahli tauhid kada rakaat lagi sahinak aja mah kan orang ahli tauhid bener gini aja minakna sehinakan itu tuh lebih bagus daripada 70 rakaat, bahkan ada yang mengatakan 70.000 rakaat orang ahli ma'rifat. Kada orang alim lagi. Ya Allah. Kita kada kawal ini benar. Kita ini hendak belajar beramal batin aja dah Muhammad teh. Beramal batin aja biar sedikit, tapi itu lebih bagus daripada bukit. Amal zahir. Nah iya nangkin adene orang bahari itu soleh nya kada mau banyak begaul banai, kada mau banyak berpandir. Kenapa? Inya beli lihat sambil berokok kah soleh, sambil duduk beli lihat aja bersebinu motor kah siaha sambil berjalan kah, matanya melihat nyiur, hatinya kada. Awaknya berjalan ke situ kemari, sebenarnya kada. Rohnya berjalan menuju Allah. Yang sambil duduk Muhammad hati melihat ini
saja melihat apakah, melihat HP kah, melihat rambutan kah, melihat apakah, tapi ingat ya terus lawan Allah Ta'ala hati ini. Ya Allah, itu ngarannya amal batin. Nah, bila ini rancak benai musyahadah, dalam hadis Nabi, la yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa terus berdekat kepadaku dengan yang sunat. Ujar para ulama, sunat yang paling hebat untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala adalah al-muraqabah wal musyahadah. Muraqabah dan musyahadah itu sunat yang paling cepat mendekatkan kepada Allah. Hatta uhibba, sampai dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang dinai memahami sunat sembahyang sunat, puasa sunat, iya, tapi yang lebih hebat sunat daripada itu adalah al sunnatul batinah, sunat secara batin. Menurut kaidah umum, kalau kaidah khusus itu wajib dinai. Solahai wajib. Ini kaidah umum, itu sunat batin ini yang lebih cepat mendekatkan kepada Allah. Nah, pada akhirnya Muhammad umpama hati kita nih dikasyaf oleh Allah, dibuka oleh Allah, ya Allah, melihat apa aja, melihat yang gaib ini, bukan melihat hantu kan, dah dikira-kira melihat gaib itu melihat hantu lah. Lihat hantu itu kada baik soalnya. Melihat yang sebenarnya, melihat ini, melihat yang sebenarnya, melihat Udin, Habibin, ternyata Habibin tuh ini yang sebenarnya. Muhammad mau kasyaf. Nah, panang kam melihat lawan hati. Mun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin melihat lawan mata ini, nah lawan kadenya lawan hati lagi, lawan mata nyata. Ra'a amam khalfahu kama ra'a amamahu. Nabi itu Muhammad melihat nang di belakang nih. Kini jenah sama lawan melihat di muka. Ayo penggam kawa di iji dineh. Menikam kaya umpama ikam soleh di belakang, di ulu-ulut kawan, di iji kawan, udah kawa. Mun Rasulullah kada kawa, menikam kawa banget, belakang sedikit gini. Ya Rasulullah ada kawai, kamu ada kau belindong dene. Aku belindong. Napa itu Allah memberi, ada amalannya nih. Ini amalan doanya kan ada. Itu Rasulullah diberi oleh Allah berupa keistimewaan di dalam diri 12 macam mana. Kita kipas 12 kada maju boleh. 12 yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nang ini bang, biasa aja orang kada melihat tuh biasa aja. Kamu mungkin Muhammad rancak kayak kawan kada melihat. Kenapa? Kawan lengah, lengah. Ilmunya, nah bagus lih din menurangkan melihat din.
usia orang mau bagi duit orang seorang orang kada melihat lawan seorang orang kada dapat jatah ya kan tak? Ini ban billah benar. Tapi aku ngisah aja ban lah kada melajari kada. Karena aku udah bisa juga. Kalau ada bertamu orang, berarti ilmunya itu benar. Ilmu itu supaya tahu ilmu orang aja nah. Kita kan lebih ilmunya mau teh ilmunya ada. Ini nabanya diukur. Bulan. Atah. Naba diulah bila korekapi aja. Dina bila korekapi lah. Bila korekapi diukur kalau ini nang sungai ular ini. Diukur benar. Ada bacaannya. Belak mana? Udah jadi. Buat ke kantong selama orang membawa ini kadang melihat orang lain nyata nyata kamu orang kadang melihat buat kantong kadang melihat kok bilahnya adapun orangnya ala kulli hal dulu benar buat ya aneh selama ini ada di kantong nih kada melihat orang wah ini cocok banget leh razia polisi sedang kuat lewat wah cocok nih kada ada ilmunya mau ada mengisahkan bener tuh ada di nih nang isi ilmu nang kayak itu tuh ada siapa orangnya wallahu a'lam bisa ada bacaannya din di dalam Quran seberataan ada soleh din di Quran ma farratna fi hadzal Quran kadada nang kadada bener kadada nang kadada dalam Quran beratan ada di Quran. Sudahlah, ini kita melihat mukjizat keistimewaan Rasulullah ya maksudnya itu. Kalau kita bisa diberi oleh Allah Ta'ala kada melihat, ya mungkin bisa ma'unah, bisa karoman dan sebagainya. Ternyata ayatnya ada kalau Muhammad semalam lah waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan ba'aghshaynahum fahum la yubsir. Tuh, udah bisa kada melihat nih tuh. Namun bacaan supaya jangan kelihatan jin sudah kalau deh. Ada tahu Muhammad lah. Ada dalam. Nah, bacaannya supaya jin kada melihat berenjah kayak banser napang tengah malam umpamanya. Latihan tengah malam berenjah lawan jin sama pada kada melihat tepolanting jin benar kenapa seorang kada merasa ini mau tahu tahantup nanti ada kalau sudah Muhammad bacanya nah udah salah anda itu aja dipakai jalan dorong ambis. Nampak takutan anak sima kah benar anak kuyang kah anak napa kah asanya kada melihat juga lalu ya kada melihat juga nya seorang kada melihat juga sama pada kada melihat itu tuh cuma paling mendengar takutan jadi qalat Asma'u bintu Abi Bakrin radhiyallahu an berkata Asma anak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ujar Asma
kharaja Abu Bakrin bimalihi 5,000 dinarin. Keluar Abu Bakar Siddiq untuk hijrah itu membawa harta 5.000 dirham. 5.000 dirham sanggup ke Madinah. Banyak tuh, banyak. Habis saya itulah Abu Bakar lawan Rasulullah. Orang gede melihat walamma faqidat Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika merasa tidak ada, faqidat itu merasa tidak oleh orang-orang kafir Quraisy keberadaan Rasulullah, talabuhu bi Makkah a'laha wa asfalaha. Talabu, maka mencarilah mereka akan Rasulullah di Makkah. A'laha, di atas-atas, wa asfalahu, di bawah-bawah. Pokoknya Rasulullah, mereka sudah merasa Rasulullah ini kada dapat dicari mana, kada ada. Dicari oleh Abu Jahal lawan kawan-kawannya di tempat tinggi, di tempat rendah, di mana aja dicari. Orangnya kada ratusan bener, sin banyak kan. Seratus saja bener mencari banyak banget kan. Ini kada 100 kan lebih. Beberapa suku ada gambaran, beberapa suku. Kenapa? Karena hasil kesepakatan. Bukan per suku, tapi kesepakatan suku. Wa ba'asau al-qafah, dan mereka mengirim qafah, bahkan mereka mengirim kafah, seorang kafah. Apa kafah? Kafah itu jam'u qaifin, jamak dari kalimat mufrad qaifun, qaifani, qafah. Wa huwa allazi ya'riful athara fi kulli wajhin, yaitu orang yang mengetahui jejak bekas dalam setiap wajah, dalam setiap arah. Orang ahli salah, orang ahli dalam hal jejak yang ditinggalkan. Bolehlah kalau sekarang dikata, kalau dicontohkan anjing pelacak. Tapi ini bukan anjing, manusia nang ahli dalam melihati, yuk ini bakasnya nih, ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sini, sampai ke itu salah. Sampai ke itunya Rasulullah dikepung. Dengan mengerahkan semua kekuatan salah. Namun fawajadalladzi zahaba jihatal suri asarahu naga, dia menemukan perginya Rasulullah ke arah Gua Sur atau ke Jabal Sur. Asarahu hunaka, bekasnya ke sana. Oh dapat salah. Apa coba salah? Gampang ke salah, kan gampang salah. Jazirah Arab itu padang pasir tandus, lain pasir belubak, lain benar. Paham Bang? Kalau kita pakai tanah kita ini mungkin ada bekas langkah. Pakai sepatu ada bekasnya salah. Ada. Kalau di tanah keras, karing, dada benar. Nang ada cuman debu. Ada cuman debu. Dapatnya salah. Sampai mengirim orang yang ahli melihati jejak langkah seseorang
asar seseorang lalu kedapatan. Nih bekas langkah Rasulullah ketemuan menuju Jabal Sur. Kenapa ada? Mereka falam yazal yattabi'uhu, senantiasa terus menerus dia mengikuti jejak bekas langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta inqata al asar, sampai paget putus bekasnya ada lagi. Sampai sini ada lagi nah. Ujar buhannya nang ahli nang nini lawan kafir Quraisy, walamma intaha ila surin, ketika sampai ke Jabal Sur, seikong gimana namanya itu dapat sampainya ke Gua Sur benar. Tapi begitu sampai sinang anu tadi ke Gua Sur, syaqqa ala Quraisyin khurujahu, diiringi oleh orang Quraisy sampai sudah salah ke Jabal Surnya sampai, tapi belum sampai ke guanya. Sekalinya syaqqa ala Quraisyin khurujahu, sulit atas orang kafir Quraisy untuk keluar. Sekalinya sudah arah langkah nih, kan gunung nih salah, hendak bebulik keluar ada kawal lagi. Bingung. Langkah bekas kadeda lagi, benar? Bulik keluar ini bingung ada kawal lagi. Wajaza'u lizalika, dan mereka pun mengeluh, mereka pun resah, takut karena yang demikian itu. Kenapa? Karena kada kawal lagi keluar pada gunung gitu, bingung. Waja'alu mi'ata naqatin, dan mereka menjadikan upah 100 unta liman raddahu, bagi orang yang kawa mengembalikannya. Siapa nang kawa mengembalikan nang tukang anu tadi teh, nang langkah tadi teh. Nah, nang tukang cari di langkah di tak anu di dalam kada keluar, dibari oleh orang Quraisy 100 unta. Siapa nang kawanin nah mendapatkan orang nang jejak langkah, nang mengetahui langkah tadi, ini bingung nih, ini kada keluar lagi di gunung. Bukan Quraisynya bener, itu salah kisah nang awal bener, nang tadi bingung. Ayo, siapa nang bisa nah membulikakan nang anu tadi teh, nang orang nang pelacak tadi teh, diberi 100 unta. Wah, tegang soalnya. Ini tegang, paham lah soalnya. Kisah ini kan tegang soalnya. Dapatlah, kada tahu soalnya ini kisahnya gitu sini aja. Berikutnya ada sambungannya? Belum ada benar. Karena berikutnya warawal qadiyyan annahu nadahu Subair ihbit anni fa inni akhafu an tuqtala ala zuhri. Oh ada. Ada orang nama ngiyau ini ayo turun ini. Nah, tapi kayaknya kita sambung. Warawal qadhi Iyadin annahu nadahu Subairun ihbit anni fa inni akhafu an tuqtala ala zahri.
ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.